جی بہت شکریہ یونس بار صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے تو میں اپنی خبر کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کا نیشنل کرائم ایجنسی ہے, وہ 190 ملین ہم اس پہ بعد میں آپ والی خبر پہ بات کر لیتے ہیں, اس پہ کر لینا ذرا آپ انٹر الیکشن پارٹی والے پہ. اچھا ہم جبری گمشدگیوں پہ کرتے ہیں بات جناب. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ دیکھیں, جو سینٹ میں آج الیکشن ایکٹ 2017 منظور ہوا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے, دو تین چیزیں میں اکٹھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک تو اس میں کہا گیا ہے جی صدر صاحب الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے, آپ ان سے اختیار چھین لیا گیا, چھین کے الیکشن کمیشن کی خواہش پر اس کو دے دیا گیا ہے. دوسرا اس نے کہا جی وہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے سینٹ سے, اس میں کہا گیا جی قرارداد نہیں بل ہے, ترمیمی بل ہے, 2017 ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا, ترمیمی بل آج ترمیمی بل ہے جی بالکل ایسے. اچھا دوسرا اس میں کہا گیا جی نااہلی کی سزا کا یعنی کہ تاحیات نااہلی کی سزا کا تعین نہیں تھا, وہ اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے کہ اب یہ 5 سال ہوگا. اور نااہلی کی مدت زیادہ سے 5 سال کے بعد خود بخود ختم ہو جائے. اور یونس بار صاحب آپ ذرا دیکھیں تھوڑا سا ماضی کی طرف, تو جو مریم نواز صاحبہ کے مطالبات تھے ان پر عمل درآمد ہوا ہے. وہ شروع دن سے کہہ رہی تھی اعظم ملک صاحب شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے کہ جناب ساڈا کیتھے رکھ, وہ تے ہجے مزید وہ بڑی پریشان ہے. وہ کہتی ہے کہ ابھی تک سزا کیوں نہیں دی اسے. اچھا دیکھیں میں وہ تو کہتی ہیں کہ اس کو اب تک پتہ صاف کر دینا چاہیے تھا. جی, اور مریم نواز صاحبہ کا مطالبہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو ملک واپس بلایا جائے, نااہلی ختم کی جائے, انہیں الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے, تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. سو مینو اسی تو نہیں ہو رہا ہے, اب ان کی نااہلی کے لیے سینٹ سے پاس ہو گیا ہے, لیکن اب یہ کہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. سپریم کورٹ اچھا آپ کا موقف آ گیا, ہم نے بریک پہ جانا ہے, لیکن پہلے ذوالقرنین اطہر صاحب سے میں 1-2 منٹ موقف لے لوں. اچھا آپ اس پہ بھی بتائیے گا. دوسرا ذوالقرنین اطہر صاحب, یہ جو بات چل رہی ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے, 2/3 اکثریت نہیں ہے, یہ کہاں چیلنج ہوگا, پھر کیا بنے گا؟ بلکہ ہم نواز صاحب سے پوچھیں گے, یہ بھیٹ کرتے ہیں جناب. جی بٹ سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج انٹر پارٹی ان کا پورا ایونٹ ہوا ہے اسلام آباد میں, شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. انہیں بھی اسی طرح جس طرح جہانگیر خان ترین نے ایک ٹویٹ کیا, ٹویٹ میں بتا دیا کہ یہ میرا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے, یہ انفارمیشن سیکرٹری ہے, یہ جنرل سیکرٹری ہے, اینڈ سو فورتھ. سملرلی ان کا ماضی میں بھی اس طرح کا پریس ریلیز نکالنا کامن رہا ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ آج انہوں نے اتنا بڑا شو جو پٹ اپ کیا, اور وہاں پہ یہ کہنے پہ بھی وہ مجبور ہوئے کہ جو اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کر رہا ہے اس کو پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے. یہ سارا کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ساری جسے ہم کہیں گے کہ نالائکیوں بیوقوفیوں کی وجہ سے, جو کہ اس ٹائم سیاست سے ہمیں باہر نظر آ رہے ہیں. PTI چیئرمین اتنی بری سیاست کرنے کے بعد رنگ سے آؤٹ ہو کے وہ میلوں کوسوں دور چلے گئے ہیں صاحب, کہ یہ جو پارٹی PML نون جو کہ مین 9 سے پہلے ایک ڈیفینسو ہو کے وہ کارنر پہ نظر آ رہی تھی, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم نے الیکشن سے کیسے بھاگنا ہے, ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے, ہمیں ہر طرح سے نیسو نابود کر دیا ہے اس پارٹی نے, دوسری اپوننٹ پارٹی نے. تو ان صاحب نے ان کو ہر چیز اتنی خوبصورتی سے پلیٹر میں رکھ کے دے دی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو ڈسینٹنگ وائس ود ان دا پارٹی تھے وہ اس کو بھی کہتے ہیں جی چلو جی کار جاؤ, لائک مفتاح اسماعیل, لائک خقان عباسی. اگر یعنی کہ آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کی پرواہ نہیں, اسٹرانگ ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ صرف ان کی نالائکی کی وجہ سے. اگر یہ رنگ سے باہر نہ گئے ہوتے, انہوں نے منتے ترلے کر کے, پہلے منتے ترلے ہی کر رہے تھے ان دونوں کی, وگرنہ جب سے ابھی تو آف لیٹ ہم نے ان کا کوئی اسٹرانگ بیان نہیں دیکھا. جب اسٹرانگ بیان آ رہے تھے اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نہ بھائی آرام سے دھیمے دھیمے. ادھر سے بھی لندن سے بھی نواز شریف ان کو کہہ رہے تھے کہ یار ایزی رہیں ذرا, پارٹی کے اندر رہیں. تو یہ ساری کی ساری نالائکی اس بندے کی ہے, اس کی وجہ سے, مطلب جس نے پارٹی کو اپنے آپ کو بھی حادثے سے دوچار کیا, اپنی ساری لیڈرشپ کو بھی حادثے سے دوچار کیا, جو اس کے الائز ہیں. مجھے تو چودھری پرویز الہی پہ بھی دیکھا جو سین ہوا ان کے ساتھ, ظاہر ہے ان پہ پریشر ہے کہ ان کو عمران کا ساتھ چھوڑنا ہے, PTI کا ساتھ چھوڑنا ہے. تو انلیس ادروائز جو مطلب سہولیات ان کو سی کیٹیگری کی بھی نہیں ہمیں جیل میں مل رہی, بیکاز اگین جیسے کہہ لیں کہ اس کا بھی بلیم اسی پہ ہی اسکوئر ہوگا. تو آج اگر PDM ڈانس کر رہی ہے پوری طرح سے, جسے کہہ لیں کہ جو مال غنیمت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں دیکھ رہی ہے کہ ہمارا حصہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے, اور پیپلز پارٹی IPP یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی اس کا کم ہونا چاہیے, تو یہ صرف اور صرف
दूसरी पार्टी की नालायकी की वजह ऐसे से ही, है, ऐसे ही, पीटीआई ऐसे की ही। नालायकी की वजह कोई से। शक और नहीं। इवन आप ये देखें, कल जो हमने देखा है कराची का मेयरशिप का मामला, ये मेयरशिप डेफिनेटली जमात इस्लामी के हाफिज नईम के पास जानी थी। ऐसे ही। अगर मे 9 ना हुआ होता, ऐसे ही है। ये पीटीआई डब्बे में बंद हुई है, तो इसका बेनिफिट सीधा जी, जी। सीधा बेनिफिट उन्होंने लिया है आराम से। उन्होंने कहा जी कि नून लीग कितनी मौज कर रही है, हर चीज समेटी जा रही है, हम भी समेट लें कुछ। तो बहती ऐसे गंगा ही, में उन्होंने भी ऐसे ही, हाथ धोए हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जी That's the जी situation जी है। अमन नवाज साहब, हम बात कर रहे थे कि एक ही यानी कि हर बंदा जो यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा अमन नवाज साहब आपकी तरफ आ जाते हैं हम। जी जी, प्रोग्राम में हम ब्रेक पर जाने से पहले अमन नवाज साहब आपकी तरफ बढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे कि 2/3 अक्सरियत का जो है वो कहते हैं कि जब तक वो ना हो पार्लियामेंट में कोई भी कानून जो है नया नया बन सकता है, ना उसमें कोई आप तरमीम कर सकते हैं, ये सारे चैलेंज हो जाएंगे। लेकिन ये तो धड़ाधड़ आप देखें जनाब, नजरसानी केस में सारे इन्होंने तरमीम भी की है, नए इन्होंने जो है वो कानून भी बनाए हैं। तो क्या ये कल कुछ चैलेंज हो सकते हैं अमन नवाज साहब? जी कुछ तो पहले से चैलेंज हुए हुए हैं, जनाब। और ये जो है ना उसकी आइन की इंटरप्रिटेशन करना तो कोर्ट्स का काम है। पार्लियामेंट जो है वो कोई भी कानून बना दे, वो सही तरीके से बनाए या गलत तरीके से बनाए, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, उसकी तशरीह जो है वो फिर कोर्ट ने करनी है। तो और फिर कोर्ट को ये इतना अख्तियार है कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट करती है, उसे हुक्म देती है कि भी आप इसको दोबारा ठीक करें। तो जनाब अगर कोई ऐसा कानून बनता है, वो अल्टीमेट चैलेंज हो जाएगा और वो कोर्ट जो है वो अपना वर्डिक्ट देगी, उसके फैसले देगी। अच्छा, नाज़िम मलिक साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। नाज़िम मलिक साहब, जिस तरह इंट्रा जो पार्टी पे इलेक्शन पे बात कर रहे थे हम आज, यानी कि जो सूरत अब है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में भी, अगर मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो पीटीआई से है। कि अगर पीटीआई का किसी भी हल्के में ताकतवर उम्मीदवार खड़ा हो गया तो ये समझते हैं हम फारग है। दूसरा इन्हें खतरा है जनाब, ये जो इलेक्टेबल एक साइड पे इकट्ठे कर दिए गए हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने अपने हल्के में अगर खड़े हो जाएं तो कद काट के वाले से कहीं सीटें ना निकाल लें। बाकी तो मरियम नवाज ने कहा है जरदारी साहब को करे पंजाब से, केपीके से जनाब उसको कहें आराम से वहां से भी इनको खाली करें और वहां मजदूर रहने दें कुछ। यानी कि पंजाब में तो वो कहती है किसी को हमने बिल्कुल एक सीट भी नहीं लेने देनी। जी बार साहब, मैं आपको ये वो यानी कि कहती है जरदारी यहाँ बैठे क्या कर रहा है, और वो बड़ी गुस्से में यानी कि ये सारा कुछ कर रही है और वो कहती है इनको निकालें यहाँ से। मरियम नवाज इस मामले में वो चाहती है कि नहीं पंजाब हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा, और बड़ा चल रहा है और इसी वजह से आपने देखा है कि जनाब पहले जो नादरा के चेयरमैन है वो भी इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हमायत में थी, लेकिन उन्होंने उसको फारग किया है। अब वो जनाब जो पीसीबी के चेयरमैन है उस पर फटा चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जो इनकी अधूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जनाब जी शुक्रिया यूनुस साहब। मैं आपकी आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना इस वक्त तक, वो महमूद मौलवी जो कराची से रुकने कौमी असम्बली थे पीटीआई के, आज उन्होंने एक बयान देकर एक नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा जी मैं, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी हमने ऑफिशियली तौर पर उस इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की हुई, क्योंकि अभी उसकी पार्टी का तो मंशूर ही नहीं आया। मंशूर आएगा तो हम देखेंगे कि इसमें है कि हमने जाना भी है कि नहीं जाना। ये तो हम सिर्फ दोस्तों के बुलाने पर आ गए थे। फिर उन्होंने एक साथ एक बड़ी जुर्मानी बात की है। उन्होंने कहा जी मैं प्रवेश खटक से मिलने के लिए केपी जा रहा हूँ। अब प्रवेश खटक वो हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर खबरें चलाई गई थी कि जो जंगीर तरीन से मिल गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनको मर्जी होता दिया जाएगा। तो प्रवेश खटक साहब ने खटक की खबरें चलाई गई, शाहमूद कुरैशी के जी मुताबिक आ जी गया। आज जी ये पार्टी ये बड़ा मजे की बात है। हाँ। इसकी अगली बात ये है कि जब ये मौलवी मूद कह रहे हैं तो मैं प्रवेश खट्टक की तरफ नाज़िम साहब 2 मिनट है आपके पास। हाँ, वो उसमें ये मामला है कि प्रवेश खट्टक का मामला ये है कि प्रवेश खट्टक अपनी प्रवेश खट्टक, असद कैसर, ये सारे लोग मिलकर पीटीए के जो लोग हैं अपनी जगह पे रहेंगे, क्योंकि इनके पास वोट बैंक नहीं है। इनकी मजबूरी है कि वक्ती तौर पर साइडलाइन रहे और फिर दोबारा आके वक्त आने पर अपनी पार्टी के साथ मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा कि आज भी चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला रिव्यू एंड केस में सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी हम आप अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके कहा है कि आप एक सुने सुनाए केस जिसका फैसला हो गया है उस पर नजरसानी के बजाय आप कह रहे हैं कि उस केस को दोबारा सुना जाए।
उन्होंने कहा किस तरह मुमकिन है आपको अपील का हक दे दें। नजरसानी भी तब होती है कि जब कोई फ्रेश ग्राउंड हो तो उस फ्रेश ग्राउंड पे नजरसानी सुनी जाती है। तो ये आप किस तरह दोबारा हक दे सकते हैं अपील का रिव्यू और जजमेंट पे। तो इसलिए ये जो कानून साजी सेनेट से कार्य है ना, ये बड़ी उज्जत में कार्य है। अभी सुप्रीम कोर्ट उसकी आईनी तशरीह करेगी। ये जो दो तीन बड़े अहम मामला हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सितंबर से रिटायर होने से पहले बड़े ही कौम और मुल्क के लिए और आइन के दफा के लिए बड़े अच्छे फैसले के हम उनसे मुंतजर हैं, पूरी कौम मुंतजर है। जी।